ta lôi từng on từ nè hết để bàn chia Zelensky vậy tha luôn ban trâm đáy chật sập ram pòn liền chẳng là sao ròm rít chui đó tới mà rối chật sập ram pòn liền này nó chẳng rồi ta bà Trump cứ chập ram bọc phao cầm đất hay bà ca sườn cái từ Zelensky chẳng nâng chỉ hết nâng hay đại phơi oi lại cái nào Zelensky cứ họ mau sẽ tạo về miền chụp Trump nâng anh tam bất tới bà sân chia sẻ nhẹ cho cha tới lừa ngay cầm đó sẽ nhẹ nó Ukraine cầm bán này tam bất tới cái nào rồi mình tray cái gì mình tray được bọt Trump nó cứ tới bay đón hay từ đó Ukraine nó bên đây Zelensky ở sẽ nhẹ chứ sách cứ miền khang rồi mình tray cái sung rọt na kia luộc Scott Besson nó cứ ban chơi từ đó thì còn khiếp hay miền canh chỉ mới nâng contra và cho tới ao khang Zelensky sẽ nhẹ này bên đây Zelensky ở sẽ nhẹ trong cái đó Zelensky sọc chất họ mau sẽ tạo về miền chụp Trump đầm bay bằng hàng phiệp của đất ở Zelensky và chip xe Ukraine nơi trong nó một nẻ sao po miền thùng chân từ cọt tới nó cứ đòi mình phải ai thông cọt phải ai thể hiện bỏ con nâng đại lớn bạn hay bằng hàng lấy cái nào tha rụp phiệp môi đài thưa trên mặt của anh nó của anh đất tất thưaอย่างนั้นคือthời tạo sao rồi mà đấy nângมันต่อจำนวนแบบแต่การอุยแกรนของการทัวร์สังเกตจมูกรัสเซียจังนะให้เซเลนสกี้มองนี่คือจังไปแจกปรับตามท่ารัสเซียจีเนอ aggressor จีเนได้เฉลี่ยเปลี่ยนนะบาดตามถือโยให้จงคอยคือมีการปรับเปลี่ยนสมัยขณีอย่างนี้ขณีมันดอบ้านมาเมาส์รูบัวพ้องคือเธอบ้านบันเทิงจังปีเซตวิเมียนพลีมจังนะบาดจังยังเคยฮะแปะปอนจมูกหนึ่งสมาชิกนาโต้ให้หนึ่งสมาชิกหรือก็ประเทศ EU คืออัศมีนการตูดหล่อเตจมูกหนึ่งตรำจะให้การดอกบันเทิงการจลัดกองจอบเจงปีอาลมองใบเมินปรามปอนเนี่ยแต่ฮังการีนี่วิจิเรื่องมวยได้กวดหยาบอาพองได้โดยซาตายบางปนดังสระไปอาลมองคือจิบเส้นมูลฐานตบระบบอาลมองชิมทาเรมสตันนั่นคือจีมูลฐานตบมวยสำคัญนะมั้งจีฮอปบันในจีมาจับมันโดนกันนาในกองตบระบบสารอเมริกามีวัตถุดิบในรบแต่มั้งงี้สรุปสารอเมริกาเพื่อปฏิบัติการในยุโรปนั่งเพื่อปฏิบัติการในแอฟริกเช่นการกองตบเชิงปีบันทีเรมสตันในอาลมองเตอการฮังการีนี่คือจีการจะหลัดตบมวยดทมให้เบียปลอพอจำเป็นประแทนติดการประเทศฮังการีพี่บัวฮังการีคือจีบเซคือโลกนิยมไตรเวกเตอร์ออเบนคือจีได้กูมวยบาดมัดจัดสนัดมวยจมูกหนึ่งตรำให้มาอยากเป็นจงกรอยนั่นคือ policy ระบบออเบนคือวิสลับคณีจมูกหนึ่งตรำโดยซาตาออเบนคือกอดไตในใหญ่ทาจองมันจอบสังเกตจมูกจอบไตบางคอมเอาสมาชิก EU จีจานั่นคือบาดตัวสกอการเปิดท่าอะไรทัวร์สังเกตเช่นรัสเซียบ้านเต้แต่บางจอบสังเกตบาดอะไรจะทัวร์สังเกตจมูกรัสเซียบ้านเต้วิตรจมูกใน policy ระบบตรำยังไงจังคือการจะลัดตอบจังปีอาลมองบาดแต่การฮังการีนี่คือวิปลอพอจำเป็นมวยสำหรับฮังการีบาดแต่ซาแต่ธรรมดาแต่จะลัดตอบจังเต้คือตรการสร้างซองบาดให้ทารจนาสปอนมันแทนเตียดสำหรับบันสำหรับโยธีระบบสารอเมริกจังคือฮังการีคือหนึ่งตัวบานการวินิโยกแต่เลือกนายโยธีประแทนเตียดแต่อย่าตอนเดินทางกรมฮุนนาเต้จีเนวินิโยกนะหรือก็รัฐบาลฮังการีตัวแต่ดองจีเนวินิโยกยังก่อนตอนเดินด้วยគ្នាចឹងទីមួយគឺការវិនិយោគនឹងហូរចូលទៅលើវិស័យយោធានៅប្រទេសហុងការីទីពីរគឺហុងការីអាចពង្រីកបន្ទាយទាហានរបស់ខ្លួនបានធំជាងមុនដោយសារតែបន្ទាយទាហានរបស់ហុងការីដែលនៅតំបន់មួយគេហៅថាបន្ទាយទាហានឈ្មោះថាប៉ាប៉ា Airbase នៅហុងការីដែលនៅក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាប៉ាប៉ាហ្នឹងគឺវាជាបន្ទាយទាហានមួយដែលជាទីតាំងមួយសមស្របសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតែមូលដ្ឋានមួយនោះគឺអាចផ្ទុកកងទ័ពបានត្រឹមតែ 16,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែកងទ័ពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តចេញទៅនេះគឺវាជាង 30,000 នាក់ឯណោះ 35,000 បាទ 35,000 អញ្ចឹងគឺហុងការីគឺត្រូវការបង្កើន capacity ក្នុងការ host បាទក្នុងការអាចឲ្យទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 35,000 នាក់ហ្នឹងគឺឈរជើងនៅទីនោះបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាហើយនឹងត្រូវបង្រីកបន្ទាយបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាបន្ថែមទៀតពីដែលបានរើចេញពីអាល្លឺម៉ង់ចូលមកកាន់ហុងការីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលជាជំហានដំបូងមួយដែលត្រាំកំពុងតែអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអឺរ៉ុបហើយអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ NATO ហើយតាមពិតទៅត្រាំគាត់អាចដកខ្លួនចេញបានតែតាំងពីអាណត្តិទី1មកម្លេះគឺ Congress
បាទសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានចេញច្បាប់មួយគេថា NATO Act គឺបានន័យថាច្បាប់មួយហ្នឹងគឺធ្វើបានន័យថារារាំងប្រធានាធិបតីគឺមិនឲ្យដកខ្លួនចេញពីអង្គការ NATO បើលុះត្រាតែដកខ្លួនចេញបានតតែមានការយល់ព្រមពីសភា2/3បាទ2/3នៃសភាបាទ2/3នៃសភាប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីបើយោងតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីមានច្បាប់បានន័យថាមានសិទ្ធិមួយក្នុងការចេញច្បាប់ដោយពេលដែលត្រាំគាត់សញ្ញេទៅលើបទបញ្ជាអីមួយហ្នឹងគឺបែបអញ្ចឹងគឺប្រធានាធិបតីមាន power អាចចេញបទបញ្ជាបានដល់អត់ចាំបាច់មានការ confirm ពី Congress ហើយក៏អត់ចាំបាច់មានការ confirm ពី Supreme Court ផងដែរតឡាការកំពូលផងដែរបាទអញ្ចឹង Act មួយហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាការរារាំងបែបមកកម្រិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើគាត់អាចធ្វើបានដោយទុកតាមគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រាំគាត់មិនតន់ធ្វើភ្លាមទេត្រាំធ្វើតាមដំណាក់កាលដោយប្រិមិត្តដោយបង Golden គាត់ចូលរួមអញ្ចឹងគឺត្រាំកំពុងតែធ្វើតាមដំណាក់កាលទី1គឺឃើញថាជំហានទី1ដែលត្រាំធ្វើគឺការ redeploy បានន័យថាការចល័តទ័ពចេញពីប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO ហ្នឹងហើយទី1ទី2គឺត្រាំនឹងប្រកាសណាត្រាំប្រកាសជាកាត់បន្ថយការចំណាយយោធាទៅលើប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO កាត់បន្ថយការចំណាយហើយជំរុញឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO ហ្នឹងបង្កើននៅខ្លួនឯងដោយទិញសភាវុធបន្ថែមត្រូវទិញសភាវុធបន្ថែមទី2ត្រាំកាត់ផ្ដាច់នៅព័ត៌មាន intelligence បាទព័ត៌មានចារកម្មទៅកាន់សមាជិក NATO ផ្សេងទៀតពីព្រោះសមាជិក NATO ទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវការប្រភព intelligence ព័ត៌មាន intelligence ហ្នឹងគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដំណើរការក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធអីជាដើមបាទអាហ្នឹងមិនដល់ចំណុចទីម៉ានទេទី2ចូលទី3ទី3គឺត្រាំច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធបាទសម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាជំហានមួយដំណាក់កាលរបស់ត្រាំដើម្បីដែលចេតនាត្រាំធ្វើនេះគឺគាត់អត់សូវខ្វល់ពីសមាជិក NATO ក៏ដូចជាអត់សូវខ្វល់ពីអឺរ៉ុបទៀតហើយគឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ការទូតរបស់ត្រាំគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រិមិត្តយើងបាទនៅចាំតែមួយទៀតដែលសមាជិក NATO ជាច្រើនគេព្រួយបារម្ភហើយគេអត់មើលហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តកលទី5បាទច្បាប់មេត្រា5របស់ NATO ប្រិមិត្តយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាច្បាប់មួយហ្នឹងច្បាប់មេត្រា5នៃ NATO ហ្នឹងគឺជា strong point មួយសម្រាប់ NATO ផ្ទាល់តែម្ដងនោះគឺបើសិនជាប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO ណាម្នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារពីសត្រូវស្មើនឹងវាយប្រហារ NATO ទាំងមូលអញ្ចឹង NATO ទាំងមូលគឺត្រូវតែឆ្លើយតបទៅកាន់សត្រូវវិញទោះបីជាសត្រូវហ្នឹងគឺវាយប្រទេសសមាជិក NATO មួយក៏ដោយគឺ NATO ទាំងអស់គឺត្រូវតែព្រួតដៃគ្នាក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវនឹងតែម្ដងហើយកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យសមាជិក NATO ជាច្រើនគឺដាក់សញ្ញាសួរជាច្រើនហើយមានការព្រួយបារម្ភដោយសារអីដោយសារតើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាធ្វើតាមមេត្រា5នឹងដែរអត់ទេចុះបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ធ្វើតាមដោយដែលមេត្រា5ដែលបានចែងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធក្នុងការជួយបដិសេធក្នុងការលូកដៃចូលនៅក្នុងការជួយទៅលើសមាជិក NATO ចុះសមាជិក NATO ទាំងអស់គឺនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៅហ្នឹងឯងជាមូលហេតុដឹងដែលជាមកចំហៀនទៀតបើសិនជាឈានដល់ដំណាក់កាលមកចំហៀននឹងទៀតច្បាស់ហ่ะគឺដំណើរការនៃការដកខ្លួនចេញពី NATO របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងខ្លាចទៅជាការពិតហើយប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងឃើញត្រាំកំពុងតែធ្វើជាដំណាក់កាលហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏មិនមែន 100% confirm ថាត្រាំដឹងតែដកខ្លួនចេញដែរប៉ុន្តែគឺការធ្វើទាំងអស់នេះគឺត្រាំកំពុងតែបង្ខំឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចរចាថ្ងៃហើយធ្វើតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការថ្ងៃប្រិមិត្តទី1គឺបង្កើនទៅលើវិស័យយោធារបស់ខ្លួនឲ្យបាន 5% នៃ GDP ទី2គឺត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានជុំវិញរឿងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈដំឡើងសាច់ដុំដែរហើយទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយើងឃើញមានបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសហើយលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសឲ្យថារុស្ស៊ីគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អឺរ៉ុបហើយខ្លួននឹងបន្តជួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយបើសិនជាអាចទេឈានដល់ដំណាក់កាលបញ្ជូនកងទ័ពទៅតែម្ដងហើយខាងរុស្ស៊ីវិញក៏ឆ្លើយតបថាបើសិនជាមានវត្តមានកងទ័ព NATO នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺអត់មានអំណត់បាននេះរុស្ស៊ីអត់ធ្មត់ទៀតទេបាទរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបបែបអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺយោងតាម policy បាទ rearm Europe បាទ
របស់សភាអឺរ៉ុបដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានការកម្ចីបាទលុយរាប់ពាន់លានយូរ៉ូទៀតហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យយោធានឹងឯងណាប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងសវត្ថិភាពរបស់អឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺវាមានការរង្គោះរង្គើហើយបងប្អូនយើងហើយចាំមើលថាតើត្រាំគាត់នឹងមានដំណើរការអ្វីទៀតគាត់នឹងមានក្បាច់អីទៀតក្នុងការបង្ខំឲ្យសមាជិក NATO និង EU ជាច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដំណាក់កាលដំបូងគឺការ redeploy បាននៃការចល័តតបចេញពីអាល្លឺម៉ង់បាទការចល័តតបចេញពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបាទឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតអាចនឹងដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងដំណាក់កាលមួយទៀតណាបងប្អូនយើងបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះជុំវិញរឿងថ្មីការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធាន FIFA ដែលបានទៅជួបត្រាំហើយផ្ដល់នៅកដោជាពាន FIFA បាទពាន FIFA មួយថ្មីមួយទៅឲ្យត្រាំហើយថ្មីហ្នឹងក៏ព័ត៌មានលោតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចល័តតបចេញពីមូលដ្ឋានតបរបស់អាល្លឺម៉ង់ 35,000 នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រីទៀតបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង NATO តើថ្ងៃថ្ងៃមុខវាសនានឹងទៅជាយ៉ាងណាតើ NATO នឹងទៅលុបចោលតែម្ដងតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពី NATO ដែរទេមានតែរងចាំមើលតទៀតបងប្អូនអូមួយទៀតភ្លេចប្រាប់ប្រិមិត្តដំណើរការក្នុងការដកខ្លួនចេញពី NATO គឺលុះត្រាតែធ្វើទៅបានគឺរយៈពេល1ឆ្នាំបានន័យថាមានការជូនដំណឹងហើយដំណើរការនៃការដកខ្លួនចេញហ្នឹងគឺបើគិតទៅគឺរយៈពេល1ឆ្នាំទើបអាចទៅរួចប្រិមិត្តយើងទើបអាចទៅរួចអញ្ចឹងមានតែចាំតាមដាននេះបងប្អូនមួយឆ្នាំពេញនៃត្រាំចូលកាត់តំណែងនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតបងប្អូនរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទៅកាន់ sponsor យើងមកជុំសិនណាបាទអេមីនបាទសូមអរគុណទៅកាន់សិលឹកម្នាងសាលាសញ្ញារូបដំរីប្រិមិត្តដែលជាផលិតផលមួយប្រភេទដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មីឬក៏ចង់ដំឡើងពីដានថ្មីឬក៏បងប្អូនចង់សាងសង់ជាជញ្ជាំងខណ្ឌនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅសិលឹកម្នាងសាលាសញ្ញារូបដំរីបានសិលឹកម្នាងសាលាសញ្ញារូបដំរីគឺរូបរាងរលោងរាបស្មើល្អហើយជាប់បាន